ప్యూర్ గోల్డ్తో వీ కెనాట్ మేక్ ఎనీ ఆర్నమెంట్స్. సో ఈ క్రిస్టలోగ్రఫీ కానీ సాలిస్టర్డ్ ఫిజిక్స్ కానీ ఇట్ హెల్ప్స్ ఎ లాట్ టు అండర్స్టాండ్ ద స్ట్రక్చరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది material. It could be any material. It could be steel, it could be gold, it could be platinum. We are learning here how they are packing, what is the packing factor, what is the structure related stuff, what is the unit cell, how are the material built with the unit cell, what are the various of crystal structure. Ivanni kuda we are learning actually. This is, to be frank, it's a very depth course. I don't think you have enough background to understand all this stuff, but still we have to complete the course. But it helps a lot for your future. And next research cheyalanna, material physics and material science engineering and any ekkadiki ellina kuda this helps a lot. This course helps a lot. So I want you to focus a lot. I mean, learn at least. I know I'll try to give a notes, okay? But my suggestion is, don't depend completely on notes. You try to explore stuff, okay? You have to try to explore, like, don't, particularly I want to learn only this, I don't want to, depth. బట్ మనకి ఎగ్జామ్స్ అనేది ఒకటి నాన్న, ఎగ్జామ్స్ అనేది ఈరోజు వస్తుంటాయి, రేపు పోతుంటాయి, బట్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే? సో వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ from this course, how much depth we learn, it is important beta. So that my intention, అంటే కోర్స్లో మీకు మార్కులు ఎంతైతే రావాలని కోరుకుంటున్నారో, నాకేంటంటే మార్కులు ఇంపార్టెంటే, బట్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ద మార్క్స్. To be frank, I don't focus on marks. Marks are important. Up to second year, marks are important. You got it, that's okay. But when you move to the final year, you should focus on the caliber. Next ఏంటి, what we have to do? డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చేసి ఇంట్లో పని చేయడం కాదు కదా, పశువుల కాడికి వెళ్ళడం కాదు కదా, డూయింగ్ సమ్ జాబ్, స్మాల్ 10,000 జాబులు కాదు కదా. మన ప్యాషన్ ఏంటి? వాట్ ఈజ్ అవర్ ప్యాషన్? సో ఆ విధంగా నేను మోటివేషన్ చేస్తాను. సో నోట్స్ అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెఫినెట్గా ఐ ట్రై టు గివ్. ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత కొంతవరకు ఐ ట్రై టు ప్రొవైడ్ మినిమం మెటీరియల్, అంటే మినిమం ఫెయిల్ అయ్యే స్టూడెంట్ కూడా అట్లీస్ట్ ఈ కుడ్ పాస్. సో ఐ కెన్ మేక్ దాట్, డోంట్ వరీ. బట్ those who are capable of reading, I'll post entire this PowerPoint presentation in the group. I'll completely post this in PowerPoint, like, in our groups. So what you can do, you just go through one by one. You just go through one by one, learn it, try to understand concept. Then if you have any question, you post it in the group. Or you can ask me directly. అంటే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోండి. యూ లర్న్ ద కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్లీ క్రిస్టల్, వాట్ ఈస్ ద బ్రేవియస్ లాటిస్, వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ సెల్, వాట్ ఈస్ ద సింగిల్ క్రిస్టల్, వాట్ ఈస్ ద పాలీక్రిస్టల్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వాట్. చాలా డెప్త్ నాన్న, అసలు ఈ చాప్టర్కే చాలా డెప్త్. ఇంకొక చాప్టర్కి వెళ్తే మాత్రం సో డెప్త్. బట్ అలా అని చెప్పి మీకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా, అంటే I'll try to give as much as, కొంచెం డెప్త్ వెళ్తూ, కొంచెం ఏంటంటే మిమ్మల్ని అంటే అప్పుడప్పుడు కొంచెం అంటే కొన్ని టెస్ట్లు పెడతాను డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే ఒక చాప్టర్ అయిన తర్వాత మనకు కాన్సెప్ట్ టెస్ట్లు కూడా ఇంపార్టెంటే కాబట్టి 20 మార్క్స్ వరకు. సో కాన్సెప్ట్ టెస్ట్లు మనకు పెడుతూ మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై అవర్ లెవెల్ బెస్ట్. టుడే ఇట్ సీమ్స్ లైక్ మోర్ మెంబర్స్, దట్స్ వెరీ గ్రేట్ ఇంటెన్షన్. వెరీ గుడ్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. I think this is a good time to take class, but I guess from Monday onwards, Nana, from Monday onwards, maybe we may take classes from home. Okay, so we'll see. Okay, just I want to take attendance first. Who are there? 1109200201 snapshot.
Okay. Wait, I'll try to. Okay. Uh, yeah, I think I want, say, as I mentioned, don't, you can also take a one pic also, send it to me, Nana. You can also take screenshot, which, when I keep this attendance here, like 24 members are there. Please take, someone can take picture, please. Can anyone take picture now? Just send me attendance. I can see 27 members here. Can anyone take Okay, picture excuse me, and sir. send it to me? ఇందులో సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సార్. Okay, okay, it's okay. I mean, if they want to learn, that's fine. Just take a picture and send it to me. అందుకని A screenshot, okay? Right. Did you finish it? Yes, sir. Okay, thank you. Oh, okay, leave it. So, so last time, last few classes we focused what is actually solid state physics, why we need to learn, in which the crystallography is the one of the chapter where we learn, where we, basically focusing on the, different type of crystals. What is a crystal lattice? We know that, right? Crystal lattice and enti. దాంట్లో క్రిస్టల్ లాటిస్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇవి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే క్రిస్టల్ లాటిస్ ప్లస్ బేసిస్. వాట్ ఈస్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటే ఏంటంటే, క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటే ఎంటీ స్పేస్ అన్న. ఇట్స్ లైక్ ఎంటీ స్పేస్ బెంచ్, ఇట్స్ ఎంటీ బెంచ్, నో నో వన్ ఇస్ సిట్టింగ్. బేసిస్ అంటే మీరు స్టూడెంట్స్. లైక్ ఇన్ క్రిస్టల్ ఆల్సో గోల్డ్ తీసుకున్న, సిల్వర్ తీసుకున్న, అల్యూమినియం తీసుకున్న, ఏదైనా అల్యూమినియం ఫాయిల్ రావాలన్నా ఏదైనా కూడా మనకు ఆటమ్స్ అన్ని ఒక దగ్గర కూర్చున్న తర్వాతనే వీ గెట్ ఏ కంప్లీట్ మెటీరియల్ వస్తుంది. అల్యూమినియం అయినా, తీగ తీసుకున్న, ఏదైనా అంటే ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ సార్. ఇది అల్యూమినియం, సిల్వర్, గోల్డ్, ఎనీథింగ్. సో ఆల్ మెటీరియల్స్ బేసికలీ యూ హ్యావ్ ద అటామిక్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటే, సార్ నాకు ఇది స్టీల్ మా ఇంటికి స్టీల్ తెచ్చాడు, ఇట్ జస్ట్ బ్రోక్ డౌన్ అంటే అదేమవుతుందంటే లోపల డిఫెక్ట్స్ ఉండొచ్చు. సో అందుకే మనం వి గో ఫర్ టాటా స్టీల్ అంటాము. టాటా స్టీల్ అని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టీల్స్ వి గో, రైట్? సో కాబట్టి ఇట్ డిపెండ్స్, లైక్ మన క్వాలిటీని బట్టి ఈ స్టీల్ బాగుంది, ఆ స్టీల్ బాగుంది, లేకపోతే ఈ గోల్డ్ బాగుంది, అమెరికాలో తెచ్చిన గోల్డ్ చాలా బాగుంటుంది అని అంటారు కదా. సో it just nothing but quality. It's quality of the material. Okay, so similarly we have a diamond, right? Graphite diamond endukantamu very strong, sir. Diamond is really great. It has a very good structure and it shines you అంటే మెరుస్తా ఉంటుంది. అది ఎందుకు మెరుస్తుంది అనేది మనం టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వల్ల అని చెప్పాము. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే వి స్టడీడ్ దాట్. బట్ హియర్ వి ఫోకస్ ఆన్ మెయిన్లీ క్రిస్టల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. క్రిస్టల్స్ అంటే మనకు తెలుసు, దేర్ ఆర్ సో మెనీ, అంటే క్యూబిక్ క్రిస్టల్స్ ఉన్నాయి, టెట్రాహైడ్రల్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చేద్దాం. ప్రైమర్గా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటంటే అది క్రిస్టల్ లాటిస్ బేసిస్ ఉండాలి. ఏముండాలా? క్రిస్టల్ లాటిస్ అండ్ బేసిస్. వాట్ ఈస్ ఎ క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటే ఇట్స్ ఎంప్టీ స్పేసెస్, సార్. ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ఎంప్టీ స్పేస్. ఇక్కడ ఫార్ములా ఉంది నాన్న, చూడండి. యూ కెన్ సీ హియర్. ఇదంతా కూడా మనకేంటి? క్రిస్టల్ లాటిస్. వాట్ ఈస్ దిస్? క్రిస్టల్ లాటిస్. బేసిస్ అంటే ఏంటి? బేసిస్ అంటే ఆటమ్స్ నాన్న. ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ జస్ట్ సమ్మరైజ్. when I say what is a crystal structure and definition, మిమ్మల్ని అడిగితే it is actually, sir, crystal lattice plus basis. What is a crystal lattice if I ask you? And it is empty space, sir. It is just empty space where a atom can sit. అంటే ఇది ఒక empty space, అక్కడ ఆటము. బేస్ అంటే ఏదన్నా ఆటమ్స్ కావచ్చు, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఆటమ్. కార్బన్ ఆటమ్ కావచ్చు, హీలియం ఆటమ్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. అది మనకు క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ కనీసం మీకు ఐడియా రావాలని చెప్పాను. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, దెన్ మూవింగ్ ఇన్ టు ఓకే, దెన్ వాట్ ఎల్స్? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫైన్.
సార్ ఇది సెకండ్ ఇయర్ కాదా సార్? No, actually it's not second year beta, but you can hear it, doesn't matter if this is not second year, this is actually final year for last paper. అయితే లింక్ పెడుతురు కదా సార్, మా దాంట్లో పెడుతురు లింక్. మీ దాంట్లో అంటే కొంతమంది మేబీ I just posted, if you have a free time, you know, it helps a lot for the next year too. అంటే ఇప్పుడు ఏమవచ్చు అంటే మీకు ఈ ఇయర్ ది అంటే మీకు ముందు సెమిస్టర్ కే రావచ్చు, ఇది 5th సెమిస్టర్ వాళ్ళకి, మేబీ మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో 4th సెమిస్టర్ రావచ్చు, తెలియదు. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా చేంజెస్ చేస్తారు సిలబస్, ఇప్పుడు 3rd ఇయర్ సిలబస్ అంతా కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది మీకు వచ్చే వరకు. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు అటెండ్, పాసిబుల్ కొంతమంది అక్కడ సెకండ్ ఇయర్ దాంట్లో నేను ఏం పోస్ట్ చేయలేదు. డిడ్ ఐ పోస్ట్ ఇట్? అయితే మా వాళ్ళే చేసారు సార్. మీ వాళ్ళు పోస్ట్ చేసారు, నేను చేయలేను అన్న. దట్స్ నాట్ సార్. అదే సార్, I did not know. Okay. But if you hear it is fine. Okay? Okay sir. ఎంత నేర్చుకున్నా తక్కువే, తప్పలేదు కదా. అదే ఓకే సార్. సో బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇందాక చెప్పాను కదా, క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటే క్రిస్టల్ అనగానే, క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ అనగానే లాటిస్ ప్లస్ బేసిస్ అని చెప్పాను. సో లాటిస్ ప్లస్ బేసిస్ అన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే, మరి లాటిస్ అనేది ఎంటీ స్పేస్ అన్నారు సార్ అన్నారు కదా, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ రియలిస్టిక్ ఫిగర్ అనేది ఎన్బి ఫిలిం అంటది. ఓకే, ఇది ఒక మెటీరియల్ యొక్క ఎన్బి అనే మెటీరియల్ యొక్క ఫిలిము. దీంట్లో చూడండి ఎలా ఉన్నాయి స్ట్రక్చర్, కరెక్ట్ గా ఆటమ్స్ ఎలా అలైన్ అయినాయి చూడండి. సో ఈ రకంగా ఉంటుంది అన్నట్టు ఒక క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఈ డాట్స్ ఏమో మనకు ఆటమ్స్, ఆ కింద ఉన్నవేమో లాటిస్. సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాం, బ్రేవియస్ లాటిస్. బ్రేవియస్ ఇస్ ఎ సైంటిస్ట్ నేమ్. బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్ఫైనైట్ అరే అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ అంటే, మనకు ఒక స్పేస్ ఉన్న ఒక అంటే మనం 5 ఆటమ్స్ 6 ఆటమ్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు గోల్డ్ తీసుకుంటే గోల్డ్ రింగ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఈ రింగ్ తీసుకున్నా కాబట్టి ఈ రింగ్ లో 10 ఆటమ్స్ ఉంటాయా, 100 ఆటమ్స్ ఉంటాయా, 1000 అంటే చెప్తారా మీరు? చెప్పలేం కదా. మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఇక్కడ బ్రేవియస్ లాటిస్ ఇస్ ఇన్ఫైనైట్ అరే ఆఫ్ డిస్క్రీట్ పాయింట్స్ విత్ అరేంజ్మెంట్ ఓరియంటేషన్ అపియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే. అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్ అంటే, దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, మనకు బ్రేవియస్ లాటిస్ లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, కరెక్ట్ ఆర్డర్లు ఉంటాయి బట్ ఇట్లా. ఓకే, బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్స్. యూ కెన్ సి నాన్ బ్రేవియస్ ఏమో అవి ఆర్డర్ లో ఉండవు. సో ఇక్కడ ఉన్న శాంపుల్ నేను ఇట్లా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూపిస్తున్నాను. బ్రేవియస్ లాటిస్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ అరే అంటే ఇట్లా ఒక రే లాగా ఉంటాయి. ఇన్ఫైనైట్ అరే ఆఫ్ డిస్క్రీట్ పాయింట్ అంటే వేరు పాయింట్స్ అరేంజ్మెంట్ కానీ ఓరియంటేషన్ కానీ అపియర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఇట్ రిపీట్స్ లైక్ సేమ్. ఎంత దూరం పోయినా కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే అలాగే ఉంటుంది. దాన్నే మనం ఏమంటామంటే, దాన్నే ఏమంటున్నానా, బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటున్నాం బెట. బ్రేవియస్ లాటిస్. ఓకే, సో నౌ యూ అండర్స్టాండ్ బ్రేవియస్ లాటిస్ అని రాసుకున్నారా డెఫినేషన్? బ్రేవియస్ లాటిస్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ అరే ఆఫ్ డిస్క్రీట్ పాయింట్స్ విత్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఓరియంటేషన్ దట్ అపియర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ దాకా. సో బ్రేవియస్ లాటిస్ డెఫినేషన్ అడగొచ్చు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు. బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటే మీ బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఓహో ఏం లేదు సార్, కరెక్ట్ గా మనము టు బి ఫ్రాంక్ అంటే ఆటమ్స్ అన్ని కూడా మనకు కరెక్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటాయి, ఆర్డర్ గా ఉంటాయని మీనింగ్. ఓకేనా? రైట్. నాన్ బ్రేవియస్ లాటిస్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇందాక ఏం చెప్పాం? బ్రేవియస్ లాటిస్, నాన్ బ్రేవియస్ లాటిస్. నాన్ బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటే ఇక్కడ తెలియాలి మీకు. ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాము? బ్రేవియస్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్పా. ఇట్ కుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్, బట్ ఇక్కడ చూస్తే
నాట్ ఓన్లీ అరేంజ్మెంట్ బట్ ఆల్సో ఓరియంటేషన్ మస్ట్ బి. ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ వైజ్ గా సేమ్ ఉంటేనేమో బ్రేవియస్ లాటిస్, అరేంజ్మెంట్ ఒక్కటే మనకు సేమ్ ఉంటేనేమో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటారు. బిఎల్, బిఎల్ అంటే బ్రేవియస్ లాటిస్. బట్ ఓరియంటేషన్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి సేమ్. నాట్ ఓన్లీ అరేంజ్మెంట్ బట్ ఆల్సో orientation must be appears exactly same from every point in a brevious lattice. అందుకే ఇక్కడ ఇది హనీకోమ్ స్ట్రక్చర్ అనే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హనీకోమ్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి సేమ్ ఉంటుంది పెట్టేవి. ఈ ఆటమ్స్ అన్ని కూడా సేమ్ ఎక్కడ రావాలో అక్కడే లొకేషన్ వస్తాయి. అంటే ఇది మనకు యాక్చువల్ గా బెంజిన్ లాగా ఉంటుంది కదా, ఇది సేమ్ ఉంటుంది, ఇదే బ్లాక్ రిపీట్ అవుతా ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ నేను రొటేషన్ చూస్తే ఓరియంటేషన్ దెర్ ఆర్ 3 యాక్సిసెస్ ఉంటాయి కదా, ఓరియంటేషన్ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా సేమ్ ఉంటుంది బెట. వాయిస్ పోతుందా? ఓకే. సో బేసికల్ గా ఇక్కడ సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. ఓకే ఓకే నన్ను ఐ థింక్ మేబీ ఒకటి నా వాయిస్ బ్రేక్ కావడానికి దేర్ ఆర్ 2 రీజన్స్. వన్ ఈజ్ మై సైడ్ నెట్వర్క్ బాగలేకపోతే, ఇంకొకటి మీ నెట్వర్క్ బాగలేకపోతే, రెండు కూడా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. ఓకే, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు ద నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ నాన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రేవియస్ లాటిస్ కి నాన్ బ్రేవియస్ లాటిస్ I'm trying to differentiate. మాట్లాడదు, డోంట్ టాక్ ఎనీవన్ ప్లీజ్. సో బ్రేవియస్ లాటిస్ నేమో ఓన్లీ అరేంజ్మెంట్, అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా అరేంజ్మెంట్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటే దీన్ని బ్రేవియస్ లాటిస్. అలా అవ్వకుండా ఓరియంటేషన్ కూడా, అంటే ఒకవేళ మనము భ్రమణం చెందిస్తే, రొటేట్ చేస్తే, ఇఫ్ యు రొటేట్ దట్, if you rotate it, if it comes, okay, ఒకవేళ రొటేట్ చేస్తే కూడా సేమ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని నాన్ బ్రేవియస్ లాటిస్ అంటారు. ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, డెఫినేషన్ రాసుకోండి. నాట్ ఓన్లీ ద అరేంజ్మెంట్ బట్ ఆల్సో ద ఓరియంటేషన్ మస్ట్ అపియర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ ఇన్ ద బ్రేవియస్. అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ఓన్లీ అరేంజ్మెంట్ బట్ ఆల్సో ఓరియంటేషన్ మస్ట్ బి అపియర్ సేమ్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్ బ్రేవియస్ లాటిస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఓన్లీ అరేంజ్మెంట్ సేమ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బ్రేవియస్ లాటిస్. దట్స్ గుడ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ హనీకోంబ్. ఎగ్జాంపుల్ హనీకోంబ్. Okay, then moving into the right. Right. So ఇప్పుడు now we are moving into translational lattice vectors. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మీనింగ్ మీరు అర్థం కావాలన్న. ఓకే, ట్రాన్స్లేషనల్ లాటిస్ వెక్టర్. ట్రాన్స్లేషనల్ లాటిస్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాం బిడ్డ, లాటిస్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఎంప్టీ స్పేసెస్ సార్ అన్నారు. లాటిస్ అంటే ఎంప్టీ స్పేసెస్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇవన్నీ కూడా లాటిస్ స్పేసెస్ అన్నాం. ఓకే, దెన్ వాట్ బేసిస్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఉన్న ఆటమ్స్ అన్నీ కూడా బేసిస్ అన్నాం. ఈ రెడ్ కలర్ అన్ని కూడా మనకు బేసిస్ ఉంది. అంటే లాటిస్ లో బేస్ ఫిట్ అయింది, అంటే అక్కడ ఉన్న బెంచ్ లో మనం కూర్చున్నాము. Like atoms are sitting in that space. So this is a one type spaces, one lattice, one crystal which has actually lattice and basis.
ట్రాన్స్లేషనల్ అంటే రొటేషన్, లైక్ ఇట్స్ మూవింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, లైక్ ఈ డైరెక్షన్. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఒక నేను యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ ద వన్ యాక్సిస్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్ 0. ఫ్రమ్ దేర్ along x-axis A, along y-axis B. These are the lattice constants. A, B are what? Lattice constant. So I want to write down the vector equation for this, like we did parallelogram in intermediate level. So in that case, this is about this vector, we call it as a translational lattice vector. Okay, is it clear? So given any space lattice, you take the along x-axis A is a lattice parameter, B is a lattice parameter along y-axis, then you draw the vector. This is the resultant vector of these two. A is also vector, B is also vector. Resultant vector ఎక్కడి నుంచి పోతుంది, ఇట్లా పోతుంది. దీన్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్లేషనల్ లాటిస్ వెక్టర్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది వెక్టర్ అవుతుంది. సో ఇది యూనిట్ వెక్టర్ లా, ఇవి యూనిట్ వెక్టర్ అవుతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుందన్న Rn is equal to N1A plus N2B. Rn is equal to N1A plus N2B. And what are this actually? Here it indicates translational, అంటే ఇది ఈ దీనికి ఉండబోయే వెక్టర్ ని సూచిస్తుంది బట్ ఇది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు. ట్రాన్స్లేషనల్ వెక్టర్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాయండి అంటే ఈ ఒక స్ట్రక్చర్ సింబల్ వేసేసి AB అని రాసి Rn is equal to N1A plus N2B అని రాయాలి. So this locate an exact equivalent point with the same environment. అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు, దీన్ని తీసుకొని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయొచ్చు సార్. నేను కెన్ ఐ షిఫ్ట్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్ సార్, ఐ వాంట్ టు షిఫ్ట్ హియర్. ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేశాను, ఇక్కడ కూడా సేమ్ బెటా. ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తే కూడా ఇక్కడ కూడా సేమ్. అంటే ఇక్కడ ఏ ఎంత ఉందో ఇక్కడ ఏ అంతే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ అంతే అవుతుంది. ఇక్కడ బి ఎంత అవుతుందో ఇక్కడ బి అంతే. అంటే దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఈజ్ కోల్డ్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్లేషనల్ సిమెట్రీ అంటారు. అంటే ఇట్స్ సిమెట్రీ విచ్ డస్ నాట్ చేంజ్, సేమ్ బ్లాక్. అర్థమవుతుందనా? నో డిస్కషన్. మనము ట్రై చేస్తున్నాం బట్ ఇది చెప్పాను కదా, మీకు టచ్ ఉన్న చాప్టర్ కాదు ఇది, కంప్లీట్ గా కొత్త చాప్టర్ ఇది. అవునా? మీకు కంప్లీట్ గా సంబంధం లేదు, బట్ ఇప్పటి నుంచి లైఫ్ లో చాలా యూజ్ అయ్యే చాప్టర్ ఇది. అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్ లో మొత్తం మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. మీరు రీసెర్చ్ చేసినా కూడా ఇది చదవాల్సిందే. మీరు రేపు పిహెచ్డి సైంటిస్ట్లు అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సో అలా అని చెప్పి బోర్ గా ఫీల్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. అలా అని చెప్పి మేము అర్థం కాకుండా మీరు అలా అర్థం కాకపోతే మనము ట్రై టు. ఓకే, ఎవరికి కూడా ఫస్ట్ టైం అర్థం కాదు బెట, ఫస్ట్ టైం ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు. మనం 1-2 సార్లు వినాలి. తన స్లోగా వెళ్తున్నా, అందుకే రిపీటెడ్ లాగా చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పిండానంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎందుకు లాటిస్ వెక్టర్ 2 డైమెన్షనల్, 3Dకి వెళ్ళట్లే బెట. ఇందాక చెప్పింది 2D కాబట్టి AB ఉంది. ఒకవేళ 3D ఉంటే C వెక్టర్ కూడా ఉండే, అవునా? సో 3Dలో ఏమవుతుంది చెప్పండి ఈక్వేషన్? ఎవరైనా రాస్తారా? హలో, ఓ బిజీ సైంటిస్టులు, మీ సైంటిస్టులకు ఇప్పుడే టైం ఉంది, క్లాస్ లోనే డిస్కస్ చేసుకోవాలా ఫ్రెండ్స్ అందా? N1A నేను 3Dలో చెప్తున్నా, ఇది 2D కాదు. 3Dకి వెళ్తే ఏమైతుంది? N3C. వెరీ గుడ్. సో ఇది మనకు లాటిస్ ట్రాన్స్లేషనల్ వెక్టర్ ఇన్ 3Dలో ఇలా అవుతుంది. 2Dకి వచ్చే వరకు C ఉండదు అంతే. ఓకే, సో అప్పుడు ఏంటంటే ద 2 వెక్టర్స్ A and B form a set of lattice vector. ఓన్లీ 2D అన్నప్పుడు ఇది తీసేసి రాస్తాం, ఇక్కడికి వెళ్ళి రాస్తాం అంతే. నోట్ చేసుకోవాలి. 2Dలో వెక్టర్ సైన్ వెక్టర్ ఈక్వేషన్ రాయమంటే ఇక్కడికే రాస్తాం బెట, ఇది నోట్ చేసుకోండి. 3Dలో రాయమన్నప్పుడు మొత్తం రాయండి. ఈ ఈక్వేషన్ కూడా నోట్ చేసుకోండి.
ఓకే, అంతే. అంటే మీకు వెక్టర్ ప్రాబ్లం అడుగుతాడు, ఒకసారి వెక్టర్ ఫామ్ రాయమని అంటాడు, కాబట్టి మనం దాన్ని కూడా చాయిస్ ఎందుకు తీసుకోవాలి, అందుకని ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఇంకొక నిన్న చెప్పిందే, బట్ ఈ కొన్ని మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే యూనిట్స్ మ్యూట్ ఆల్, రైట్ నానా. మనకు యూనిట్ సెల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఓకే. మళ్ళీ చేంజ్ కాదు, మళ్ళీ యూనిట్ సెల్ అని ఒకటి ఉంటుంది బేట. ఇంకొకటి ప్రిమిటివ్ సెల్ అని ఒకటి నోట్ చేసుకోండి. ప్రిమిటివ్ సెల్, ప్రిమిటివ్ సెల్, ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏందని నేర్చుకోవాలి మీరు. యూనిట్ సెల్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటే ఏందో నేర్చుకోవాలి. అవి ఈ డిఫరెన్స్ నేర్చుకుంటే ఇది కూడా మనకు ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అయితే యూనిట్ సెల్ అనేది చిన్న బ్లాక్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. అంటే ఈ చిన్న బ్లాక్ అనేది ఇదేమో ప్రిమిటివ్ సెల్, ఇది మొత్తం డ్రా చేస్తే వచ్చేదేమో మనకేమొస్తుందని చెప్పాను, అది యూనిట్ సెల్ అవుతుంది. ఇదేమో యూనిట్ సెల్ బెటా. ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసిందేమో యూనిట్ సెల్. ప్రిమిటివ్ సెల్ ఓన్లీ ఇది ఒక్కటే, ఇలా ఒక్కటే వస్తే ప్రిమిటివ్ సెల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ సెల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యూనిట్ సెల్. యూనిట్ సెల్ కి డెఫినెట్ గా మనకు ఇది ఒకటి మర్చిపోయాం. యూనిట్ సెల్ మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, సో వీ హ్యావ్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ బి, ఇది ఒక వెక్టర్ అవుతుంది వై యాక్సిస్ లాగా అనుకుంటే, ఎట్లా పెట్టుకోవచ్చు నాన్న, ఇది ఒక వెక్టర్ అవుతుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ లాగా ఇక్కడ అనుకుంటే, ఇక్కడ జెడ్ యాక్సిస్ అనుకుంటే మనకు ఇవి డ్రా చేయడం రావాలి బట్ అందరికి. క్యూబ్ డ్రా చేయడం రాలేదు. సింపుల్గా ఎట్లా డ్రా చేస్తాము, ఒక స్క్వేర్ పెట్టేస్తాము. ఫస్ట్ స్క్వేర్ పెట్టేసి ఇలా రెండింటిని ఎక్స్టెండ్ చేయండి. యూ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ అండ్ డ్రా లైక్ దిస్, connect these two, and then you can make it this, finally connect these two, done. So here you can give the names. As you know, this is the origin. You can y-axis, you can think about this is y-axis, and this is x-axis, and this is z-axis. So under draw chesi note chesukovala. So y-axis paina b lattice constant, x-axis a lattice constant, z-axis is c lattice constant. So the angle between the y and z is actually alpha, z and x is beta, and the other one is gamma. So what are these? So a, b, c, alpha, బీటా, గామా, ఇవన్నిటిని ఏమంటారంటే we call it as a lattice constant. నోట్ చేసుకోండి, వాట్ ఆర్ ద లాటిస్ కాన్స్టెంట్ అంటాడు. సో వాట్ ఆర్ ద లాటిస్ కాన్స్టెంట్, వాట్ ఆర్ ద లాటిస్ కాన్స్టెంట్? సో lattice constant can describe about the unit cell. A, B, C are the lattice constant which are actually unit length along x, y, z. Alpha, beta, gamma are the lattice constant which are actually angle between the two axes. Okay, so unit cell basically it's a smallest block in the crystal. You are not saying what is a unit cell? It is a smallest block in the crystal. Chapandi, what is the unit cell? It is the smallest block in the crystal. Very good, very good.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేనేం చెప్పా, ఒక క్యూబ్ లో ఉంది బెట. ఇప్పుడు ఒక ఆటం ఉంది, క్లియర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది బెట, ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది, 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 ఇక్కడ ఒక ఆటం ఉంది. సో ఇప్పుడు ఈ 8 ఇంకొకటేమో లోపల ఉంటుంది బెట, కనిపించదు. సో 8 ఆటమ్స్ షేర్డ్ బై నైబర్. ఇట్లాంటి బ్లాక్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి కదా కంటిన్యూస్ గా. సో కంటిన్యూస్ గా మనకి ఇలాంటి బ్లాక్స్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి బెట, ఇలా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటాయి. అంటే థౌజండ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇందులో ఒక్క కార్నర్ ఉన్న ఆటము షేర్డ్ బై 1/8. సో 1/8 నైబరింగ్ ఆటమ్స్ అంటారు వీటిని. అంటే one of the atom of unit cell shared by the 8 neighboring atom. So how many atoms per unit cell you can think about it? Only one కదా. yes sir. ఇప్పుడు ఇలాంటి బ్లాక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ సైడ్ ఉంటాయి, ఇక్కడ సైడ్ ఉంటాయి, ఇక్కడ సైడ్ ఉంటాయి, అన్ని ఫుల్ బ్లాకేజ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మనం ఇంట్లో ఇటుకలతో ఇల్లు అయితే ఎట్లా కడతామో అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటది. ఇప్పుడు నాకు మొత్తం ఒక యూనిట్ సెల్ లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పాలంటే 1 అనే చెప్తాం. హౌ మెనీ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్? 1. రైట్. అందుకే మరి ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ సెల్ యూనిట్ సెల్ అని చెప్పా. ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ సెల్ యూనిట్ సెల్ సేమ్ అవుతుంది. డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ప్రిమిటివ్ సెల్ అండ్ యూనిట్ సెల్. యూనిట్ సెల్ లో ఒకటి ఉండొచ్చు, ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. ఏది? ఆటమ్స్. ఒక యూనిట్ సెల్ లో 1 or more ఉండొచ్చు. అంటే డిపెండ్ అపాన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్. అంటే బాడీ సెంటర్, ఫేస్ సెంటర్ అవి చూస్తాం కదా, అక్కడ ఎక్కువ వస్తాయి. సింపుల్ క్యూబిక్ సెల్ లో ఒకటే ఉంటుంది. సింపుల్ క్యూబిక్ సెల్ లో 8 ఆటమ్స్ 8 కార్నర్ లో ఉంటాయి, విచ్ ఆర్ షేర్డ్ బై 8. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఒకటే ఉంటుంది. ఒకవేళ టైం అయిపోతే యూ కెన్ జాయిన్ అగైన్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 1 ఉంటుంది. ప్రిమిటివ్ సెల్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 1 ఉంటుంది. ఒకటే గుర్తుంచుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఒకటి ఉన్నవన్నీ కూడా ప్రిమిటివ్ సెల్లే. వాట్ ఈస్ ప్రిమిటివ్ సెల్? ద ప్రిమిటివ్ సెల్, ఈ డెఫినేషన్ మీకు ఇప్పుడు రావాలన్నా లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండాలా. వాట్ ఈస్ ద ప్రిమిటివ్ సెల్? ప్రిమిటివ్ సెల్ ఈస్ ద వన్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 1 ఆటమ్ పర్ యూనిట్ సెల్. అంతేనా? ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటే ఏంది? విచ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ 1 ఆటమ్ పర్ యూనిట్ సెల్, అంటే ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్లాగా. బట్ యూనిట్ సెల్ ఏందనేది ఏంటి? యూనిట్ సెల్ ఆల్సో ఇట్స్ స్మాలెస్ట్ బ్లాక్, బట్ ఇట్ మే హ్యావ్ 1 or more than 1 atoms per unit cell. Hey students, clarity వచ్చిందా బేటా? ఏమి శివ, గౌతమి, is it clear? నాగరాజు, నితీష్, రమావత్, yes sir. అంటే ప్రిమిటివ్ సెల్ కి యూనిట్ సెల్ కి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? yes sir. ఒక కేసులో ప్రిమిటివ్ సెల్ యూనిట్ సెల్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అదే కేసు అంటే సింప్లెస్ట్ వన్ కేసులో, అంటే సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ కేసులో బోత్ ఆర్ సేమ్. బట్ ఇన్ అదర్ కేసెస్ లో దే ఆర్ డిఫరెంట్. బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఫేస్ సెంటర్ కి వస్తే ఇట్స్ డిఫరెంట్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఒకటి ఉన్న అన్ని కూడా ప్రిమిటివ్ సెల్సే. ఒకటి కన్నా ఎక్కువ కానీ ఒకటి ఉన్నా కూడా యూనిట్ సెల్ అవుతుంది. ప్రిమిటివ్ సెల్ యూనిట్ సెల్ అవ్వచ్చు, బట్ యూనిట్ సెల్ ప్రిమిటివ్ సెల్ కాదు. కావచ్చు, కాకపోవచ్చు. ఓకేనా? రైట్. ఈ డిఫరెన్స్ నాకు పీజీలో అని చెప్పేటోళ్ళు క్లారిటీగా చెప్పరు. ప్రిమిటివ్ సెల్ యూనిట్ సెల్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ నేర్చుకోవాలన్నా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్నాం, నిన్న చూపించాను వీడియో. ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటే ఏంటి,
ఇక్కడ చూడండి మీకు కనిపిస్తుంటది. ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటే స్మాలెస్ట్ అంటే బ్లాక్, ఇది యూనిట్ సెల్ లాటిస్ స్ట్రక్చర్. చిన్నది ఉన్నది యూనిట్ సెల్, తర్వాత యూనిట్ సెల్ అన్ని కూడా బ్లాక్స్ అయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో యూనిట్ సెల్ ఇస్ స్మాలెస్ట్ బ్లాక్ అంటే అందరికి అర్థమైపోతుంది. బట్ ప్రిమిటివ్ సెల్ అనేది ద సెల్ విచ్ హ్యాస్ లాటిస్ పాయింట్ ఈజ్ 1 ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిమిటివ్ సెల్. అంటే ఏ సెల్లో అయితే ఏ యూనిట్ సెల్లో అయితే ఒక ఆటం ఉంటుందో దాన్ని మనము వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ ఎ ప్రిమిటివ్ సెల్. Primitive cell is the one which has only one lattice point, whereas unit cell may not or may be. Okay, right. So there are three common unit cells are there. There are three. One is simple